ओम शांति, सत श्री अकाल। मैं अमरजीत कौर दुआ फिर आप जी ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेवियां तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान गाविए सुनिए मन रखे पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहा समाए गुरीसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। जो पिछली वारी असी समझिया कि गुरु की सिफत विच ते गुरु नूं समझना ते उसकी सिफत करनी उस वर्गा बनना है। सिफत तां करते ताकि उस वर्गा बनना है। जो बेशक वो थापिया नहीं जाता फिर भी असी उस वर्गा बनने की कोशिश तो करनी है ना। तो इत्थे जपजी साहिब विच पहली बार अज गुर की गल हुई है। मूल मंत्र विच गुर प्रसाद की जिक्र हुई सी, पर जप बाणी विच पहली बारी अज गुर की गल अकाल पुरख ने गुरु नानक राही ये उचारिया। गुरमुख नादंग गुरु कौन है, गुरु की है, मतलब कि क्योंकि असी असी खोज कर रहे सा कि दुख पर हर सुख कर ले जाए, कि असी चाहुंदे हां कि साडा दुख चली जाए हमेशा लई ते असी उस आनंद उस सदा लई सुख विच चले जाइए। तो इत्थे गुरु दस रहा है कि सानू थोड़ा ज्ञान चाहिए। रोज़ अमृत वेला की गल हो गई, असी अमृत वेला करांगे, उसकी वडियाई विचार करांगे, पर उस तो इलावा रोज़ असी गुरु दी ज्ञान अकाल पुरख दी गहरी ज्ञान नूं समझनी ते सुननी पैगी। आओ असी पहला इस दो पंक्तियां दे इंग्लिश ट्रांसलेशन नूं पढ़िए ते समझिए ते फिर अगां आपां टुरांगे इस दो पंक्तियां दी गहराई नूं समझांगे। Guru, for the first time in Japji Sahib is mentioned. Guru is our redeemer, emancipator, from whom Naam and Gyan is a live experiencing. The Guru's word is that deep within sound current. The Guru's word is the wisdom of all the Vedas. The Guru's word is thus all pervading. The Guru is Shiv, Vishnu and Brahma. The Guru is Parvati and Lakshmi. It is only through Guruji's grace that we can meditate or experience or sense the truth of his all over, everywhere presence. He who is the generator, operator, destroyer, God. Gurmukh Nadam. उस गुरु ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਗੁਰ अगेन गुरमुख नादंग, उस गुर दी गल, गुर दी मुख मतलब गुरमुख मतलब गुरबाणी, गुर दी बाणी, अकाल पुरख दी तुर दी बाणी। गुरबाणी विच जदों असीं गुर दी गल करने असीं अकाल पुरख दी गल करते हैं, ना कि गुरुआं ने अपनी गल नहीं कीती। इस वास्ते हर एक गुरु ने अपने आप नूं नानक किया। हर एक बाणी भावें कोई होर गुरु ने भी उचारिया है गुरु ग्रंथ साहिब विच, फिर भी उन्होंने वर्ड नानक यूज़ किया है, क्योंकि वो नानक दी जड़ी जोत है, जिस परमात्मा ने नानक जोत नूं भेजिया है, वो जोत नानक गुरु नानक तो लैके 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह तक चलती गई। तो वो फिर इस गल नूं याद दिलाउण वास्ते कि गुरु नानक ही गल कर रहा है, नानक आत्मा ही गल कर रही है, वो हर एक बाणी विच अपने आप नूं हर एक गुरु ने नानक ही किया। ते इत्थे असी गुरुआं दी गल नहीं कर रहे, गुरु नानक अपने आप नूं गुरु नहीं कह रहे। ये गुरु नानक दी बाणी है, गुरु नानक दी ते कोई गुरु है ही नहीं सी। ਇਹਦਾ मतलब
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਦ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮੁਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਾਦੰ, ਉਹ ਹੈ ਨਾਦ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਧੁਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਧੁਨ, ਮਤਲਬ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਤਨ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੂਲ ਵਤਨ ਪਰਮ ਧਾਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਮ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਾਦੰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੌਫਟ ਧੁਨ, ਅਸੀਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਆਤਮਾ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਤਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਐਂਜਲਿਕ ਫਾਰਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਅਤੀਤ ਅਵਸਥਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਉਸ ਨਾਦੰ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿੱਠਾ ਧੁਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। The Guru's word is that deep within sound current, ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਦ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਦ, ਕਤੇਬ, ਕੁਰਾਨ, ਪੁਰਾਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਏਕ ਨ ਮਾਨਿਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹੀਓ ਵੇਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੇਦ, ਕਤੇਬ, ਕੁਰਾਨ, ਪੁਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਪਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੀ ਬਾਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇਦ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦ ਸਮਝਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਲਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਗਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਵਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਧਰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਰਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਅਤੇ
20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਅਜੂਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਡ ਮਾਈਂਡਡ, ਵਾਈਡ ਮਾਈਂਡਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਪਰਮਧਾਮ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਜਦ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਈਫ ਫੋਰਸ, ਲਾਈਫ ਐਨਰਜੀ ਔਰ ਮਨ, ਬੁੱਧੀ, ਸੰਸਕਾਰ। ਅਤੇ ਜਦ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਈਫ एनर्जी फोर्स है, पर शरीर नहीं है तो लाइफ एनर्जी फोर्स यूज़ नहीं हो रहा है। पर आत्मा विच की है? मन, बुद्धि, संस्कार है। ये तो मतलब आत्मा सोचती है, आत्मा दे अंदर कैरेक्टर है, तो आत्मा दे बुद्धि भी हैगा। इसे तरह अकाल पुरख आत्मा, अकाल पुरख ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਮਨ, ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਨ ਬੇਹੱਦ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਨੀਸ਼ੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ, 5 ਕਕਾਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਗਈ, ਉਹ ਸਕੂਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹੀਓ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਜਨਮ ਹੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਨਰਚਰ ਦੇ ਪਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੈਰੀਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੱਚੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਜੀਸਸ ਜਾਂ ਬੁੱਧਾ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ, ਇਤਨੇ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਏ ਵਰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ, ਜੀਸਸ ਵਰਗਾ, ਬੁੱਧਾ ਵਰਗਾ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਰਗਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਕਅਪ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਛਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਤੇ 550 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਧੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਈਏ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਸੋਚ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੋਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਰਾਹੀਂ, ਥਾਟਸ ਅਤੇ ਥਾਟਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾਦੀ ਜਾਨਕੀ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਰਤਨ ਮੋਹਿਨੀ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਨੀ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾਏ ਬਣੇ। ਇਹ ਆਤਮਾਏ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਆਏ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਗਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਉਂ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਬਾ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਗਿਰਦੇ ਸਨ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਰ ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਲਾਈਟ ਐਂਜਲਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਚਲੋ, ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ ਗੁਰ ਈਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ, ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਏ, ਇਸੇ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।